गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जियां दे पवित्र चरनां दे विच अमृत वेले तो जुड़ के बैठे हो। साध संगत जी, हुण अपना समागम समाप्ति के पड़ाव वल तुरिया जांदा है। समाप्ति का समय मेरे तो पहला बहुत ही सत्कारयोग बाबा लखवीर सिंह जी भैणी जिन्हां ने विचारां सुना के निहाल किया, उन्हां दा धन्नवाद करदा। ते बस हुण जाण दी खेचल ना करियो, आपां समाप्ति करनी है। ते समाप्ति तो पहला मेरे मन की विचार सी कि शब्द पढ़िया जाए। भगत फरीद जी का दिल हो मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से काढ़े। कहते जिन्हां दे मन च तां कुछ होर हुंदा है ते मूँह ते कुछ होर कहंदे आ। कहंदे वाहिगुरू नूं चंगे नहीं लगदे। एक रस हुंदी है गुरसिख दी बिरती, मन भी उही कहंदा मुख भी उही कहंदा। सो शब्द की हाज़री लवाइए, फिर कथा विचारां आवलियां दे नाल। तिन धन जने दी माओ, धन है वो माता माता नानकी जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी नूं जन्म दिता। आए सफल से तिन धन जने दी माओ, आए सफल से तिन धन जने दी माओ, आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से तिन धन जने दी माओ, आए सफल से तिन धन जने दी माओ, आए सफल से। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन धन जने दी माओ, आए सफल से तिन धन जने दी माओ, आए सफल से। दिल हो मोहब्बत जिन से सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। दिल हो मोहब्बत जिन से सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, से कांडे कच्चिया, से कांडे कच्चिया, से कांडे कच्चिया, से कांडे कच्चिया तिन धन जने दी माओ, आए सफल से तिन धन जने दी माओ, आए सफल से।
जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मूं। तेरी पनै खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। शेख फरीद खैर दीजे बंदगी। श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जग श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। तुझ आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना। मेरा मन तन हरिया संग गावना। तुझ आवत मेरा मन तन हरिया। आवत मेरा मन तन हरिया। जी तुझ आवत मेरा मन तन हरिया। आवत मेरा मन तन हरिया। धन श्री गुरु तेग बहादुर धन श्री गुरु तेग बहादुर। धन श्री गुरु तेग बहादुर 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 धन श्री गुरु तेग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। आओ जी तू आओ हमारा हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा। तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा। सोहे बंक द्वार सगला बन हरा। सोहे बंक द्वार सगला बन हरा। तिन तन जनेंदी माँ तन जनेंदी माँ तन जनेंदी माँ तन जनेंदी माँ तिन तन जनेंदी माँ तन जनेंदी माँ। तन तन हर गोबिंद साहिब तन तन हर गोबिंद साहिब तन तन माता नानकी तन तन माता नानकी माता नानकी धन धन माता नानकी। संतां दी माता नूं तन तन गुरबाणी कहंदी। तन 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 जन आया। जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वाव जन के संग चित आवे ना। जन के संग चित आवे ना। नारायण नरपत नमस्कार। नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुरु को
बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुर को ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे, आप मुकत। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पार, लाख 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 कई कोरे, को है ऐसो विचार, विषम 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 ही भई है, लाल गुलाल रंगार। कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाक दूंगा मुस्कान। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे, आप मुकत मोह तारे। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। नमस्कार है गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के पावन चरणों के विच। मेरे तो पहला बाबा लखवीर सिंह हुणा ने भी दस्या, भैन जी सतिंदर कौर जी अमृतसर तो पहुंचे, उन्होंने भी कीर्तन सुना के निहाल किया। गुरु के प्यार वालिओ, 40 दिनों तो रोज संध्या के दीवान सजते रहे, तुसी बड़े प्रेम दे नाल इत्थे जुड़ते रहे हो। तुसी ये समझो कि गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने उत्ते तरस किया, बहुत तरस किया। कल ही राणा साहब गल हो रही सी, महापुरुष जिहड़े समा ला के गए आपस च गल करदे आ फोन दे उत्ते। उन्होंने दस्सिया कहंदे आपां तां कहंदे 4-5 दिन का ही प्रोग्राम कर सकते हैं, कहंदे वो रसूलपुर नगर वाले धन ने जिन्हां ने अज 43वां दिन। सतगुरु की बाणी कहती है उद्यम करूं, उद्यम तां होएगा करावो ठाकुर जे ठाकुर उद्यम बख्शेगा। पर यह हर एक दे हिस्से नहीं आउंदा, हर एक लीडर नहीं बन सकता। ली पाउणी औखी हुंदी है, पिछे तो मगरों सारे ही तुर पैंदे हुंदे आ। ली पाउण दे लई कोई बली बंदा चाहिए, जिवें बाबा जसवंत सिंह जी तुहाडे पिंड दे अगे लगे। गुरु साहिब ने उन्होंने किड्डा पवित्र फुरना बख्शिया, तुहानू नहीं बख्शेगा गुरु साहिब कदे वो फुरना, क्योंकि उन्होंने पता है कि इनू पूरा कौन कर सकता। कोई उदां दे रंग ढंग दा बंदा हुंदा ना, महाराज उन्होंने चंगा फुरना दिंदे। आ फुरना स्वरूप गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज मन दे विच उन्हां दे प्रगट होए, फिर जुबान ते आए, फिर तुहाडे मनां दे विच घर कीता। गुरु तेग बहादुर साहिब ने उद्यम कीता, वो उद्यम सदका अज पता ही नहीं लगा 43 दिन कदों समाप्त हो। ये बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी, कोई सौखे काम नहीं है। ये तो गुरु साहिब की कृपा है ते उन्हां संतां दा वचन पूरा होया, रब जियां दा, बाबा अजमेर सिंह जी का, जिन्हां ने आ स्थान बनाया गुरुद्वारा साहब तुसीं बैठे हो। मैनू प्रबंधक वीर दसदे सन, कहंदे स्थान बना के ना चाबियां पिंड दी कमेटी नूं सौंपतियां, कहंदे तुसीं सिद्धे रहियो, नीत साफ रखियो, तुहाडे पिंड दे विच बथेरे संत आउणगे, कहंदे दीवान लगे। उन्हां दा वचन फलीभूत होया, उन्हां दा वचन। जिहड़े पता नहीं किन्ने ही महापुरुष इत्थे दर्शन दे के गए, कीर्तन सुना के निहाल किया, हुण भी बैठे ने स्टेज दे उत्ते।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ, ਆਸਾਮ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਰਜਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮੂਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਿਆਣਪ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੂਧਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਚਿਖਾ ਚਿਣੀ ਗਈ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਤਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਚੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਏਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, 16 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 16 ਹੀ ਸਨ, ਐਤਕੀ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਫ੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ। 12 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰ ਏਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗੀ ਤਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ।
ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, 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 ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ 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 ਤਨ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਬੋਲੋ ਕੇ। ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਕੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਐ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਵੀਰ ਯੋਧਾ, ਵੱਡਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਪ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਸਰ ਸੀ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਕੰਬਦੇ ਸੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੁਣੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛਕਾਉਨੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਅੱਡ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓਜ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦਿਕ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਆ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਲੰਬੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਏ ਸਨ, ਡਰ ਗਏ ਸਨ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਡਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਨ ਦੇ ਧਨ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕਦੋਂ।
ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੰਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਖੁਸ਼ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ, ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਉਹੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਗਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆਜੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਪੁੱਤਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਚੁਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਟੇਢਾ ਹੈ। ਆ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੁਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਠੱਪਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰ ਪਏ। ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ, ਰੱਥ ਲੈ ਲਏ, ਬੱਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਲਏ, ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲ ਜੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਪੈਂਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਪੈਂਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਾਲਸਰ ਬਣੇ ਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਪੈਂਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਰ
ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁਖ ਪੈਂਡਿਆ ਕਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਪੈਂਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਿਲੀਐ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਪਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂੰਛ ਤੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਫੱਬਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਦਨ ਦਾ ਚੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਪੰਚ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਟਿਕਾਇਆ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ ਉੱਥੇ ਚੰਦੋਏ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਚੰਦੋਆ ਬਦਲਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਸੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਰ 'ਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਓ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਝੁੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰੇ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦੋਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨ ਚਰਨ ਟਿਕਾਇਆ ਕਰਨ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਪੰਚ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਫੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੁੰਡ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਛਮਕ ਮਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ
ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਵਸ ਵਸ ਕੇ, ਨੈਣੀ ਵਸ ਵਸ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ। ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ 14 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਭਾਲ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਭਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਘਰੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਫੇਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਚਾਹ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਫੇਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ। 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣੇ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ,
ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ। ਹੋਰ ਬਘੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੰਗ ਕਰੋ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਦਿਸਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਜਮਲ ਗਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਇਆ ਤੂ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਤੋਏ ਗਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਤੇ ਧਰਮ ਮਧੂਰ। ਕਰਮੀਆਂ ਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਨੜ ਕੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਸਤਿ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਇਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਸੰਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏ ਸੰਦਾ ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੈ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨ ਪੁੱਛਈ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ